بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ابھی میں نیو یارک چلا جاؤں گا، وہاں مینہٹن میں پارس ہے، اس مکار کے ساتھ رہنے سے میں اور تیزی کے ساتھ کام کروں گا، آپ اس کا پتہ بتائیں۔ میں نے پتہ بتایا، پھر پارس کو اطلاع دی کہ سونیا، ثانی اور علی اس کے پاس پہنچنے والے ہیں، اور یہ سوچ لیا کہ کھلونا فیکٹری کے مالک کے پاس آتا جاتا رہوں گا اور اس کے دماغ میں رہ کر علی کے کام آتا رہوں گا۔ جب ثانی اور علی اس کی رہائش گاہ میں پہنچے تو پارس موجود نہیں تھا، دروازے کے ہینڈل پر چٹ لگی ہوئی تھی، میں ضروری کام سے غیر حاضر رہوں گا، یہ دروازہ کھلا ہے، یہاں رہو اور موج کرو۔ اس تحریر کے نیچے پارس کا فرضی نام لکھا ہوا تھا۔ ثانیہ نے پوچھا، یہ وکی کون ہے؟ علی نے جواب دیا، پارس ہے۔ لیکن تم یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں بچپن سے اپنے بھائی کی تحریر اور اس کا انداز پہچانتا ہوں۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئے، اس رہائش گاہ کے ہر حصے کو اچھی طرح گھوم کر دیکھا، یہ ان کی عادت تھی، کسی بھی اجنبی جگہ کو پہلے اچھی طرح دیکھ لیتے تھے تاکہ برے وقت میں وہ جگہ انجانی نہ رہے۔ وہاں سے مطمئن ہو کر علی غسل کرنے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا، ثانیہ دوسرے بیڈ روم میں آ کر اپنی اٹیچی سے لباس نکالنے لگی، وہ بھی غسل کر کے لباس تبدیل کرنا چاہتی تھی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی، ثانیہ نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے کسی نے پوچھا، ہیلو، تم کون ہو؟ ابھی تو میں نے کوئی لڑکی سپلائی نہیں کی، تم میرے گاہک کے پاس کیسے پہنچ گئیں؟ وہ بولی، کیا بکواس ہے، کون ہو تم؟ میں ایک سپلائر ہوں، کیا یہ مسٹر پارس کا مکان نہیں ہے؟ ہے، اس نے روانی میں اقرار کیا، پھر غلطی کا احساس ہوا تو وہ جلدی سے بولی، کون پارس؟ یہ مسٹر وکی کا مکان ہے، تم نے غلط نمبر پر ڈائل کیا ہے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ پارس نے وہاں خود کو وکی کے نام سے چھپا رکھا تھا، یہ راز دشمن نہیں جانتے تھے، پھر بھی کسی نے سپلائر بن کر ثانیہ سے حقیقت اگلوا لی تھی اور وہ بے اختیار اقرار کر چکی تھی کہ وہ پارس کا مکان ہے۔ گھنٹی کی آواز نے چونکا دیا، اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے ٹیلی فون کو دیکھا، پھر ریسیور اٹھا کر بولا، ہیلو۔ پھر وہی آواز سنائی دی، اے لڑکی، تم کون ہو؟ بڑی آسانی سے رانگ نمبر کہہ کر لائن کاٹ دی، جسے تم وکی کہتی ہو وہ ہمارے پارس صاحب ہیں، میں ان کا خاص آدمی ہوں، صرف میں ہی صاحب کے لیے روز ایک نئی لڑکی سپلائی کرتا ہوں، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تمہیں کس سپلائر نے بھیجا ہے، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، میں کوئی بازاری لڑکی تو نہیں ہوں۔ بازاری نہیں ہو یعنی کہ پرائیویٹ ہو؟ گدھے کے بچے، اگر تم سامنے ہوتے تو میں تمہارا سر توڑ دیتی۔ تم اور میرا سر توڑو گی؟ میں ابھی آ رہا ہوں، میرا دھندا چوپٹ کرنے والی کوئی لڑکی اس شہر میں نہیں رہے گی۔ ثانیہ نے ریسیور رکھ دیا، تیزی سے چلتی ہوئی اس بیڈ روم سے نکل کر دوسرے بیڈ روم میں آئی، پھر باتھ روم کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولی، میری آواز سن رہے ہو؟ اندر شاور سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، پھر وہ آواز بند ہو گئی۔ علی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ بولی، تمہارا بھائی عیاش ہے، بدماش ہے، آخر ہوا کیا؟ ابھی کسی سپلائر نے فون کیا تھا، وہ ذلیل مجھے بازاری سمجھ رہا تھا۔ علی ہنسنے لگا، وہ بولی، تمہیں پارس کی گمراہی پر ہنسی آ رہی ہے؟ اور کیا رونا شروع کر دوں؟ وہ آ رہا ہے۔ کون؟ پارس؟ نہیں، وہ سپلائر آ رہا ہے۔ تو آنے دو، اس کی اچھی طرح پٹائی کر دینا، میں تو اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر ہسپتال پہنچا دوں، لیکن یہاں ہمارا کام بگڑ جائے گا، تمہیں پارس کو ایسی گمراہی سے باز رکھنا چاہیے۔ توبہ توبہ، اور وہ سپلائر کہہ رہا تھا روز یہاں ایک لڑکی آتی ہے، یہ کتنے شرم کی بات ہے۔ تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ وہ دوسرے بیڈ روم کی طرف جانے لگی، اسی وقت کال بیل کی آواز سنائی دی، وہ ڈرائنگ روم میں آئی، پھر بیرونی دروازے کو کھول دیا۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر کا شخص کھڑا ہوا تھا، وہ جلدی سے اندر آ کر ثانیہ کو سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ وہ بولی، کون ہو تم؟ وہ بولا، میں نے آواز سے پہچان لیا ہے، ابھی تم ہی فون پر بول رہی تھیں، میں بڑے غصے میں آیا تھا، مگر تمہارے جگمگاتے ہوئے حسن کو دیکھ کر ٹھنڈا پڑ گیا ہوں۔ بائی گاڈ، کیا روپ ہے، کیا رنگ ہے، تمہیں دیکھ کر جی چاہتا ہے پھر کسی کو نہ دیکھوں، آنکھیں پھوڑ لوں، میں تمہاری آنکھیں خود پھوڑ دوں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک الٹا ہاتھ رسید کیا، اس نے ذرا سا منہ گھما لیا، تمانچے سے بچ گیا، پھر بولا، شرم نہیں آتی، لڑکی ہو کر ہاتھ چلاتی ہو؟ ثانیہ نے گھوم کر کک ماری، اس کی لات ہوا میں گھومتی ہوئی اس کے ہاتھوں میں آ گئی، وہ پاؤں کو سہلاتے ہوئے بولا، ہائے کتنے خوبصورت پاؤں ہیں، انہیں منہ پر نہیں پڑنا چاہیے، کلیجے پر رکھ کر چلنا چاہیے۔ علی بھی ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا اور یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ادھر وہ کہہ رہا تھا، لڑکی، تم جو کوئی بھی ہو، تم نے فون پر اعتراف کیا ہے کہ یہ پارس کا مکان ہے، میں کوئی سپلائر نہیں ہوں، انٹیلیجنس کا ایک جاسوس ہوں، پارس کو میرے سامنے لاؤ۔ پھر اس نے علی تیمور کو دیکھ کر کہا،
वेलकम मिस्टर पारस। अगरचे तुमने अपना चेहरा बदला हुआ है, लेकिन तुम्हारे पारस होने का सबूत ये है कि तुम्हारे साथ एक हसीना ज़रूर होती है। अली ने तुर्की ज़ुबान में सानिया से पूछा, क्या तुमने एतराफ़ किया था कि यह पारस का मकान है? वो बोली, ये बहुत मक्कार है। इसने कुछ इस अंदाज में गुफ्तगू छेड़ी थी कि मैंने बेख्तियार एतराफ़ कर लिया था। जासूस ने रिवॉल्वर निकाल कर कहा, तुम ये लोग कौन सी ज़ुबान बोल रहे हो? खबरदार, हमारी ज़ुबान बोलो। अली उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने धमकी दी, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। ये लड़की शादी से पहले बेवा हो जाएगी। अली ने रिवॉल्वर एक तरफ हटाकर उसका एक कान पकड़ लिया, फिर सानिया से कहा, इसने तुम्हारे जैसी हाजिर दिमाग लड़की से एतराफ़ करा लिया, फिर भी तुम पहचान ना सकी। तुमने मास्टर वाटसरोकी के तरीक़ाकार के मुताबिक इस पर हमले किए। ये बच गया क्योंकि ये हमारे मास्टर का होनहार शागिर्द है। उनके हर दाव पेच का तोड़ जानता है। सानिया ने घोंसा दिखाकर कहा, तुम पारस मुझे उल्लू बना रहे थे। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अली ने कान छोड़ दिया। पारस ने सानिया के बिल्कुल सामने आकर कहा, मेरा मुंह तोड़ दो वरना। वो बोली, देखो अली, ये कैसी बातें कर रहा है। अली ने कहा, ऐसी बातें नहीं करेगा, तुम अपने दावे के मुताबिक इसका मुंह तोड़ दो। सोनिया ने घोंसा उठाया। पारस ने मुंह और आगे कर दिया। वो हंसने लगी, फिर उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, मैं तुम्हारे भाई की इमानत हूं। तुम्हें पता नहीं है कि मैं शरीफ बदमाश हूं? वो हंसती हुई बोली, ये शरीफ बदमाश क्या होता है? मैं बदमाशी बाद में करता हूं, पहले शराफत का सबूत देता हूं। उसने सानिया के चेहरे को दोनों हाथों में लिया, फिर उसकी पेशानी को चूम कर कहा, अब मैं एक और चाल चलूंगा। अली को तुमसे दूर कर दूंगा, फिर तुम्हारे सामने ठंडी आहें भरता रहूंगा। सानिया ने उसे धक्का देकर अलग करते हुए कहा, एक बार धोखा खा गई, दूसरी बार ऐसा चक्कर दूंगी कि मेरे सामने कान पकड़ोगे, तौबा करोगे। अली को मुझसे दूर करने की बात ऐसे कह रहे हो जैसे अली नादान बच्चे हैं और तुम्हारी चाल में आ जाएंगे। अली ने कहा, सानिया क्यों इसके मुंह लग रही हो? क्या हो गया है तुम्हारी जहानत को? ये तो तुम्हें खामखा चैलेंज में उलझा रहा है और तुम्हें कोई काम की बात सोचने का मौका नहीं दे रहा। सानिया ने पूछा, मुझे ये बताओ, तुमने पारस को कैसे पहचाना? क्या उसकी हरकतों से? मैं इसे लाखों में पहचान सकता हूँ, तुम भी इसकी खास पहचान याद रखो। इसकी आंखें सांप की तरह खुली रहती हैं, ये पलकें नहीं झपकता है। मर्जी हो तो आंखें बंद करता है या पलकें झपक लेता है। वाकई मैं इसे देख रही थी और सोच रही थी कि इसमें कोई गैर मामूली बात है। बस अब काम की बातें करो, मेरी तारीफ़ें ना करो। ये तारीफ़ है तुम्हारी? इंसान पैदा हुए और सांप बन गए। अली ने कहा, तुम दोनों यहाँ से जाओ और मुझे प्लानिंग करने दो। पारस ने कहा, प्लानिंग क्या करनी है? तुम्हें 2000 तैयारों की ज़रूरत है, वो मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? भाई खिलौना तैयारे हैं, इन्हें खरीदने पर कोई पाबंदी नहीं है। हम वो तैयारे दूसरे मुल्कों में ले जाकर फ़रोख्त करने के लिए फैक्ट्री वालों से खरीदेंगे। अली ने कहा, मैं उनमें अहम तब्दीलियां करूंगा। उन तब्दीलियों के दौरान 2000 तैयारे कहाँ रखे जाएंगे? अंकल फर्नांडो ने एक मुनाफा बख्श कंपनी खरीदने की कोशिश की थी, जबकि वो वालिया फैक्ट्री आसानी से खरीदी जा सकती है। मिशिगन झील से 25 मील के फासले पर ऐसी एक ववालिया फैक्ट्री है जो खाली पड़ी रहती है। ये हुई ना काम की बात। वो फैक्ट्री खरीद ली जाए तो हम बड़ी सहूलतों से खिलौना तैयारों में तब्दीलियां कर सकते हैं। पारस ने फ़ोन पर लैला से राबिता किया। लैला ने किंग फर्नांडो से ववेलिया फैक्ट्री खरीदने को कहा। 2 दिनों के अंदर उसे खरीद लिया गया। वहाँ बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले जितने लोग थे उन्हें फैक्ट्री के मज़दूरों की हैसियत से बुला लिया गया ताकि इंक्वायरी करने वालों को इत्मीनान हो कि एक नई फैक्ट्री इब्तदाई मराहिल से गुजर रही है। फैक्ट्री में अली, पारस और सानिया मसरूफ़ रहते थे। जो तैयारे खरीदे जा रहे थे उनकी कुव्वत परवाज़ इतनी बढ़ाई जा रही थी कि वो 25 मील तक आसानी से परवाज़ कर सकें, और उसमें ऐसे खुफिया कैमराज नस्ब किए जा रहे थे जो फैक्ट्री में रहने वालों को टीवी स्क्रीन पर यह मंजर दिखाते थे कि वो कहाँ कहाँ से परवाज़ कर रहे हैं। अली और पारस अच्छे खासे इंजीनियर थे। सानिया ने भी अली के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा था। हर काम में मुस्तैदी और हुनरमंदी से उनका हाथ बटा रही थी। पहले उन्होंने आजमाइश के तौर पर रात की तारीकी में एक तैयारे को परवाज़ करवाया। उसकी परवाज़ के दौरान कंप्यूटर बताता रहा कि वो कितने किलोमीटर दूर जा रहा है, और कैमरे के ज़रिए स्क्रीन पर कभी अंधेरा और कभी दूर दराज की रोशनियां नज़र आती रहीं। बड़ी हद तक कामयाबी हुई। जो थोड़ी बहुत खामियां रह गई थीं उन्हें दूर करने में कुछ रोज़ लग गए। मजमूई तौर पर इस काम में 1 माह गुजर गया। एक रात वो 2-3 बड़े ट्रक में तैयारे लेकर निकले। उनकी मदद के लिए बाबा साहब के इदारे के लोग मौजूद थे। हर एक ने 100 तैयारों की परवाज़ को काबू में रखने वाला बड़ा रिमोट कंट्रोलर हाथों में लिया हुआ था। कंट्रोलर में हर तैयारे का मखसूस बटन था। बटन को दबाने से तैयारा पुख्ता ज़मीन या सड़क पर दौड़ता हुआ फ़ज़ा में बुलंद होकर परवाज़ करता था।
علی اور پارس نے کئی دن پہلے اپنے لوگوں کو سمجھا دیا تھا کہ کون کس سمت جائے گا اور کس علاقے سے اپنے طیارے اڑائے گا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق سب ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، اپنے ریموٹ کنٹرولر سے تعلق رکھنے والے طیارے ساتھ لے گئے۔ مشیگن جھیل کے خفیہ اڈے میں فوج کے جوان اور افسران پوری طرح الرٹ تھے۔ وہاں کے حکام نے سوچا تھا کہ ٹرانسفارمر مشین کی جگہ تبدیل کر دی جائے، لیکن مارشل ڈی مورا اور اس کے مشیروں نے کہا تھا حالات سازگار نہیں ہے، مشین کو دوسری جگہ منتقل کرتے وقت دشمن اسے تباہ کر سکتے ہیں، وہ ابھی جہاں ہے وہاں ہر طرح محفوظ ہے، اس مشین کے آس پاس دور دور تک ایک مکھی بھی اڑ کر نہیں جا سکتی۔ بے شک و شبہ حفاظتی انتظامات بے مثال تھے، لیکن ایک انسان اپنی عقل سے بندوق کی گولی بناتا ہے تو دوسرا انسان اپنی ذہانت سے بلٹ پروف جیکٹ بنا کر بندوق کی گولی سے بچ جاتا ہے، تیسرا انسان ریموٹ کنٹرولر سے دھماکے کر کے اسے بلٹ پروف جیکٹ کے ساتھ ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ سب انسانی عقل کے تماشے ہیں۔ جب تماشا سامنے آتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرے بھی سیر پر سوا سیر ہوتے ہیں۔ مشیگن جھیل کے فوجیوں نے اس رات حیرت انگیز تماشا دیکھا۔ ایک ساتھ ہزاروں کھلونا طیارے اڑتے ہوئے آئے تھے۔ علی تیمور نے ان طیاروں کو بے آواز بنانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ دور سے ان کی آوازیں سنائی نہیں دیتی تھیں، جب وہ قریب آئے تو ہلکی ہلکی آوازوں نے انہیں چونکا دیا۔ انہوں نے صورتحال کو سمجھنے کے لیے اس علاقے کو ہیڈ لائٹس اور سرچ لائٹ سے روشن کر دیا، پھر حیران رہ گئے۔ ہزاروں کھلونا طیارے سروں پر پہنچ گئے تھے، خفیہ اڈے کے روشن دانوں سے داخل ہو رہے تھے اور دروازوں پر پہنچ کر دھماکے کر رہے تھے۔ ادھر طیاروں کو کنٹرول کرنے والے اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ جب ایک طیارہ دروازے پر پہنچا تو بٹن دبا کر اسے روک دیا گیا۔ طیارے میں بڑی قوت کے بم رکھے گئے تھے۔ ان بموں کا نظام ایسا تھا کہ طیارے کے رکتے ہی وہ پھٹ پڑتے تھے۔ ایک طیارے کے پھٹنے سے زبردست دھماکہ ہوا، دروازہ ٹوٹ گیا، خفیہ اڈے کے اندر جانے کا راستہ کھل گیا۔ کئی طیارے اندر جانے لگے۔ تمام فوجی تذبذب میں رہے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ طیاروں کو مار گرانے کا مطلب یہ ہوتا کہ ان کے اندر رکھے ہوئے بم پھٹ کر دور تک تباہی پھیلاتے تھے، لیکن وہ بے آواز ہونے کی وجہ سے قریب آ گئے تھے۔ اسکرین پر ٹرانسفارمر مشین نظر آ رہی تھی۔ طیارے اس مشین کے نیچے اور اندر گھس کر پھٹ رہے تھے اور اس کے پرزے کر رہے تھے، پھر ان پرزوں کے پرزے کرتے جا رہے تھے۔ اس مشین کی حفاظت کرنے والی فوج دور بھاگ رہی تھی۔ حملہ کچھ اس انداز سے کیا گیا تھا کہ اب مشین کو بچانے کا کوئی چانس نہیں رہا تھا، صرف اپنی جانیں بچائی جا سکتی تھیں۔ اس لیے وہ بھاگ رہے تھے اور دور جا کر طیاروں پر فائر کر رہے تھے۔ ان طیاروں میں کوئی پائلٹ نہیں تھا، وہ کھلونا تھے۔ ایک گڑیا بڑی معصوم ہوتی ہے، ہماری معصوم بیٹیاں ان سے کھیلتی ہیں، لیکن اسی گڑیا میں اگر ایک بم رکھ دیا جائے تو پھر وہ کھلونا نہیں رہتی، موت بن جاتی ہے۔ موت تو کسی بہانے سے بھی آ سکتی ہے، کھلونوں کے بہانے سے بھی چلی آتی ہے، یہ تو بس عقل کا کھیل ہے۔ علی تیمور نے دشمنوں کو کھلونا طیاروں سے سمجھا دیا کہ ذہانت اور حکمت عملی کیا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جو کسی کسی کے حصے میں آتی ہے۔ مشیگن جھیل کا منظر کچھ یوں ہو گیا تھا جیسے خوبصورت دیدہ زیب اور مہنگے لباس کے چیتھڑے اڑا دیے گئے ہوں، یا بہت ہی بلند و بالا عمارت کو اس طرح کھنڈر بنا دیا گیا ہو کہ اس کی ایک اینٹ بھی سلامت نہ رہی ہو۔ بالکل وہی نقشہ مشیگن جھیل کا ہو گیا تھا۔ کوئی اب اس جگہ کو جھیل کے حوالے سے پہچان نہیں سکتا تھا۔ وہاں کی فضا میں کئی ہیلی کاپٹر پرواز کر رہے تھے۔ فوجی گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اعلیٰ حکام اور افسران اس تباہی کا منظر آنکھوں سے دیکھنے آ رہے تھے، اور دیکھ کر بھی خود کو جھوٹی تسلی دے رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوا ہے، یہ تو محض ایک خواب ہے، کوئی بازو میں چٹکی لے گا تو آنکھ کھل جائے گی۔ ساری دنیا کے اخبارات سے تعلق رکھنے والے صحافی اور فوٹوگرافرز وہاں صحیح معلومات حاصل کرنے آئے تھے، لیکن کسی کو اس علاقے میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ بین الاقوامی نشریاتی رابطے کا پورا عملہ وہاں موجود تھا، اس کے نمائندے پورا زور لگا رہے تھے کہ انہیں اجازت مل جائے۔ مارشل ڈی مورا نے کہا، ابھی ہم تخریب کاروں کے خلاف ثبوت تلاش کر رہے ہیں، وہاں زیادہ افراد کی آمد و رفت سے ثبوت مٹ جائیں گے، یا ٹیلیپیتھی جاننے والے دشمن تم لوگوں کو آلائے کار بنا کر ثبوت مٹا دیں گے۔ نمائندے نے کہا، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن ہم اس علاقے میں قدم نہیں رکھیں گے، ہیلی کاپٹر میں پرواز کر کے کیمراز کے ذریعے یہاں کا منظر ٹی وی اسکرین پر پیش کریں گے۔ مارشل نے کہا، مجھے افسوس ہے، ابھی ہم تباہی کا یہ منظر دنیا والوں کے سامنے نہیں لائیں گے، پلیز 2-4 گھنٹے انتظار کرو۔ ایک نمائندے نے کہا، آج سے 1 ماہ پہلے جب فرحاد ولیج پر بمباری کی گئی تھی تو ہمیں فوراً وہاں کیمرہ رپورٹ کی اجازت مل گئی تھی،
ہم دنیا والوں کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ ہمیں ہمارے فرائض سے کیوں روک رہے ہیں؟ اس بات کے پیچھے یہ یاد دہانی تھی کہ تم نے فرہاد ولیج میں جو تباہی پھیلائی اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ چکا ہے۔ ایک فوجی افسر نے نمائندے کو گھور کر پوچھا، تم یہاں فرہاد ولیج کا حوالہ کیوں دے رہے ہو؟ وہ بولا، اگر آپ حقیقت چھپائیں گے تو ساری دنیا کے اخبارات یہی کہیں گے۔ مارشل ڈی مورا نے کہا، پہلے ہمارے درمیان ایک خفیہ میٹنگ ہوگی۔ اس میٹنگ کے دوران کیمرہ آن نہیں ہوگا اور نہ ہی ہماری گفتگو ریکارڈ کی جائے گی۔ بین الاقوامی نشریاتی رابطے کی اہمیت اسی میں ہے کہ بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی بات ریکارڈ کی جائے اور اسے اسکرین پر پیش کیا جائے۔ بہرحال آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آئیے پہلے ہم پرائیویٹ گفتگو کر لیں۔ وہ سب ایک فوجی خیمے میں آ کر بیٹھ گئے۔ مارشل نے کہا، ابھی تم نے فرہاد ولیج کا حوالہ دیا تھا۔ اس ولیج میں 2-4 مکانات تباہ ہوئے تھے۔ یہاں تو آہنی مشین کے پرزے کر دیے گئے ہیں۔ مشین اور خفیہ اڈے کی کوئی چیز سلامت نہیں رہی۔ کیا آپ ہم سے ایک تعاون کریں گے؟ کیسا تعاون؟ آپ کو یاد ہوگا سونیا اور فرہاد نے چیلنج کیا تھا کہ وہ ہم سے جرمانہ بھی وصول کریں گے اور ہمیں بھاری نقصان بھی پہنچائیں گے۔ ہاں، انہوں نے ایسا چیلنج کیا تھا۔ مارشل نے کہا، آپ اس چیلنج کا حوالہ دے کر اس بات کو پوری دنیا میں اچھال دیں کہ انہوں نے اپنے دعوے کے مطابق انتقامی کارروائی کی ہے، کروڑوں ڈالر کی مشین کو تباہ کیا ہے اور ہزاروں فوجیوں کو ہلاک کیا ہے۔ ہم ثبوت کے بغیر ایسی باتیں کریں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اسی لیے ہماری درخواست ہے کہ ہمیں تباہ شدہ علاقے میں جانے کی اجازت دیں۔ ہم اس تباہی کے منظر کو اسکرین پر پیش کرتے ہوئے جو بات کہیں گے وہ سننے اور دیکھنے والوں کو متاثر کرے گی۔ مارشل نے کہا، ہماری ملٹری انٹیلیجنس دشمنوں کے خلاف ثبوت حاصل کرنے کی بھرپور کوششیں کر چکی ہے، لیکن دشمن بے حد مکار ہیں۔ انہوں نے اس انداز سے حملے کیے تھے کہ واپسی میں ان کے خلاف کوئی بھی ثبوت باقی نہیں رہا۔ ایک نے پوچھا، یہاں جو دشمن حملہ کرنے آئے تھے ان میں سے کوئی تو گرفتار ہوا ہوگا؟ ان کا حملہ بہت ہی غیر معمولی اور انوکھا تھا۔ ادھر ایک بھی دشمن نہیں آیا، صرف ان کے کھلونا طیارے ریموٹ کنٹرولر کے ذریعے آئے۔ ان طیاروں میں بھاری قوت کے بم رکھے گئے تھے جو مخصوص ٹیکنیک کے مطابق اپنے نشانے پر پہنچ کر پھٹ پڑتے تھے۔ ایک نمائندے نے حیرانی سے پوچھا، کھلونا طیاروں سے اتنا زبردست حملہ، ایسی زبردست تباہی؟ ہاں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دشمن کھلونوں کو ہماری تباہی کا سامان بنا دیں گے۔ کیا ان طیاروں کو زمین سے مار گرانے کے انتظامات نہیں تھے؟ سارے انتظامات تھے، لیکن وہ طیارے ہزاروں کی تعداد میں تھے اور بالکل بے آواز تھے۔ بہت قریب آنے پر ہلکی ہلکی بھنبھناہٹ سنائی دی تھی، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ سروں پر پہنچ کر پھٹ رہے تھے۔ فوجیوں کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اگر وہ فرار نہ ہوتے تو مشین کے ساتھ خود بھی نیست و نابود ہو جاتے۔ ویسے خفیہ اڈے کے اندر مشین کے پاس ڈیوٹی دینے والے سپاہی اور افسران سینکڑوں کی تعداد میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان کی لاشیں اسکرین پر دکھائی جا سکتی ہیں۔ تو پھر ہمیں کیمرہ آن کرنے کی اجازت ہے؟ ذرا صبر کریں، ہمارا ایک اہم اجلاس منعقد ہو رہا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ اجلاس میں جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق آپ لوگوں کو رپورٹنگ کی اجازت دے دی جائے گی۔ ہم تازہ ترین معاملات کو باسی رپورٹ نہیں بناتے ہیں۔ ہمارے دوسرے نمائندے اپنے عملے کے ساتھ فرہاد ولیج میں موجود ہیں۔ وہ سونیا اور فرہاد کے نقطۂ نظر سے مشین کی تباہی کی خبر نشر کریں گے۔ مارشل ڈی مورا نے ناگواری سے کہا، یہ ہمارے ملک کا اندرونی معاملہ ہے، ہم تمہیں فرہاد کے نقطۂ نظر سے اس معاملے کو پیش کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ اپنے ملک میں اجازت نہ دیں، دوسرے ملکوں میں ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے سے کیسے روکیں گے؟ یہ مت بھولو کہ بین الاقوامی رابطے کا یہ شعبہ ہمارے ہی قدم سے ہے، ہم اسے چند منٹوں میں ختم کر سکتے ہیں۔ بے شک آپ مائی باپ ہیں، آپ کی حکومت ہمارے پورے شعبے کو ختم کر سکتی ہے، لیکن یہ تو سوچیں اگر اسی طرح دوسرے بڑے ممالک بھی اپنے ہاں کی اہم خبروں کو روکنا شروع کر دیں اور اس سلسلے میں آپ پر سارا الزام دیتے رہیں تو آپ کی پوزیشن دنیا والوں کے سامنے کیا ہوگی؟ وہ درست کہہ رہا تھا اور درست باتوں پر بحث نہیں کی جاتی۔ مارشل وہاں سے اٹھ گیا، اس اجلاس میں آ گیا جہاں ملک کے اعلیٰ حکام، فوجی افسران اور دوسرے اکابرین موجود تھے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے مارشل سے پوچھا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ بولا، یہاں انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ صحیح بات بتا سکتے ہیں۔ حملہ آوروں نے اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا ہے۔ دشمن کے پاس ہزاروں کھلونا طیارے کہاں سے آ گئے؟ مشیگن جھیل سے 25 میل دور ایک کھلونا فیکٹری ہے، وہاں ایسے طیارے بنائے جاتے ہیں۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کھلونوں کو دوسری جنگ عظیم کے طیاروں سے زیادہ خطرناک بنا دیں گے۔ انہوں نے وہ جنگ لڑی ہے جس کے متعلق ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے جس چالاکی سے ہمیں اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ جس انداز میں دشمنی کی گئی ہے اس کے نتیجے میں ہم کسی کو الزام نہیں دے سکتے۔
ایک आला हाकिम ने कहा, बात अभी इल्ज़ाम देने की नहीं है, अपनी नाअहली की है। ऐसा क्यों होता है कि हम फरहाद के मुकाबले में अक्सर नुकसान उठाते हैं? दूसरे हाकिम ने कहा, उसने 1 माह पहले चैलेंज किया था, आज ये सूरत हाल हमारे सामने है। अगर आप उसके चैलेंज के पेश नज़र यहाँ के हिफाजती इंतजामात पर नज़र सानी करते, उसके हर पहलू पर गौर करते तो खिलौना फैक्ट्री की तरफ भी ध्यान ज़रूर जाता। तीसरे हाकिम ने कहा, फरहाद और उसके बेटे इंसान हैं, जो तदबीर उनके दिमागों में आ सकती है वो हम और आप भी सोच सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं सोचते कि अपने नाकिस हिफाजती इंतजामात से बिल्कुल मुतमईन हो जाते हैं। मार्शल ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं कि एक दूसरे की हिकमत अमली समझ में आ जाया करे। जो हो चुका है उसकी तमाम जिम्मेदारी मुझ पर ना रखी जाए। हमारे बेहतरीन मशीरों, फौजी और इंटेलिजेंस के बड़े ओहदेदारों की प्लानिंग से वो मशीन वहाँ रखी गई थी। एक ने तायद की, हाँ, इल्ज़ाम तो बहुत से ओहदेदारों पर आएगा, लेकिन सांप निकल गया है, लकीर पीटने से फ़ायदा क्या होगा? दूसरे ने कहा, हमारे हिफाजती इंतजामात में कोई कमी नहीं थी। जब तमाम इक़दामात हर पहलू से ठोस और मुस्तहकम हों और इसके बावजूद नुकसान उठाना पड़े तो ऐसे में मुकद्दर को मानना पड़ता है या फिर दुश्मन की जहनी बर्तरी को तस्लीम करना पड़ता है। एक ने कहा, मेरा ख्याल है हम अपने नुकसानात का मातम करने में वक्त ज़ाया ना करें, काम की बातें करें। एक आला हाकिम ने कहा, मैं एक काम की बात पूछता हूँ। जब से दुनिया आबाद हुई है तमाम जानदारों के लिए मौत अटल है, मौत से किसी को निजात नहीं है। क्या फरहाद भी हमारे लिए मौत की तरह अटल हो गया है? कुछ ऐसा ही लगता है। वो जब चाहता है अपने चैलेंज के मुताबिक कर गुजरता है। वो हमारा पहला और आखिरी मसला बन गया है। जितनी जल्दी मुमकिन हो उसे ख़त्म करना होगा, वरना हमारी मज़ीद तबाही आंखों के सामने है। बात सिर्फ तबाही की नहीं है, हम सुपर पावर कहलाते हैं। दुनिया के आखिरी सिरे तक हमारा रोब और दबदबा तारी रहता है। हम बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं, लेकिन फरहाद हमारी उड़ान के गुब्बारे से हवा निकाल देता है। हमारा रोब और दबदबा, हमारी शान व शौकत 2 कौड़ी की हो जाती है। इस पहलू से हमेशा हमारी तौहीन होती है। दूसरे ने कहा, आज फ्रांस हमारे दबाव में नहीं है क्योंकि उसे फरहाद की हिमायत हासिल है। कल को दूसरे तीसरे ममालिक भी फरहाद को दोस्त बनाकर हमारी बर्तरी से इनकार कर देंगे। पानी सर से गुजर चुका है। अपनी बर्तरी कायम रखने के लिए हमें हर हाल में फरहाद को कमतर बनाना होगा। वो मिट्टी में मिलेगा तो हमारा सर आसमान से लगेगा। हॉली मैन ने कहा, हमने इब्तदा ही से फरहाद को अहमियत दी है, जिसके नतीजे में आज वो बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल कर चुका है। मैंने फरहाद विलेज पर हमले की मुखालफत की थी। आप हजरात गौर फरमाएं, हमारे नाकाम हमलों ने फरहाद विलेज को आहनी किला साबित करके उनकी अहमियत और बढ़ा दी है। मार्शल डी मोरा और जॉन लेम्बोडा ने दावा किया था कि वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सबूत छोड़कर फरहाद को मजलूम और हमें जालिम साबित कर दिया। मार्शल ने नागवारी से पूछा, क्या हमने जानबूझकर ऐसा किया था? गलत प्लानिंग मार्शल, तस्लीम करो। वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते, तुम छोड़ देते हो। वो अपनी साख बरकरार रखते हैं, तुम साख बिगाड़ देते हो। तस्लीम करो कि वो जहानत में और इंतकामी कार्रवाइयों में तुमसे बरतर हैं। एक हाकिम ने कहा, मार्शल, हम तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ की 4 दीवारी में तुम्हारी गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं। आइंदा मोहतात रहो, दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाओ कि उन्हें बचाव का रास्ता ना मिले। दूसरे ने कहा, आइंदा उनके खिलाफ कोई मंसूबा जब तक जामे और ठोस ना हो और उस पर अमल करने के तरीक़ाकार पर हम सब मुत्तफिक ना हो तब तक ऑपरेशन स्टार्ट ना किया जाए। हॉली मैन ने कहा, मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ट्रांसफार्मर मशीन की तबाही का इल्ज़ाम फरहाद पर आयद नहीं करना चाहिए। बेशक हम महज क़ियास आराई की बिना पर उसे मुजरिम साबित नहीं कर सकेंगे। ठीक है, हम खुलकर इल्ज़ाम नहीं देंगे, लेकिन ऐसे बयानात देंगे जिसमें ये इशारा मिलेगा कि उन्होंने फरहाद विलेज के सिलसिले में इंतकामी कार्रवाई की है। इंटरकॉम के ज़रिए इत्तला मिली के बैनुल अक़वामी राबिते के ज़रिए सोनिया और फरहाद को स्क्रीन पर पेश किया जा रहा है। ये सुनते ही सब लोगों ने अपनी कुर्सियों के रुख बदल दिए। इजलास हॉल में 3 दीवारों के पास टीवी रखे हुए थे, उन्हें ऑन कर दिया गया था। स्क्रीन पर एक नुमाइंदा सोनिया और फरहाद का जिक्र कर रहा था कि 1 माह कबल फरहाद विलेज पर हवाई हमले किए गए थे। उन हमलों से विलेज के चंद मकानात तबाह हुए थे। दूसरी तरफ हमला करने वाले 2 तैयारों को तबाह कर दिया गया था और विलेज में दाखिल होने वाले तमाम मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन 2 तैयारों का ताल्लुक इसराइल से था और गिरफ्तार होने वाले अमरीकी गोरिल्ला फाइटर थे। सोनिया और फरहाद ने यह तमाम सबूत फराहम करने के बाद दावा किया था कि वो अमेरिका से $50 लाख जुर्माना वसूल करेंगे और सज़ा देने के लिए उनके मुल्क में भी ऐसी ही इंतकामी तबाही लाएंगे। मार्शल डी मोरा ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, ये नुमाइंदा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक बोल रहा है।
इसकी बातों से सोनिया और फरहाद के खिलाफ शुबहात का आगाज हो रहा है। नुमाइंदा कह रहा था, इस चैलेंज के ठीक 1 माह बाद मिशिगन झील को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। मैं ये नहीं कहता कि यह सब कुछ चैलेंज के जवाब में किया गया है। हमें ठोस सबूत के बगैर किसी के खिलाफ कुछ कहने का हक नहीं। मैं आपके सामने महज एक पस मंज़र पेश कर रहा हूँ। सोनिया और फरहाद ने इंतकामी कार्रवाई की है या नहीं, ये अभी आप स्क्रीन पर उनकी ज़ुबान से सुन लेंगे। उसके लिए आपको एक ज़रा इंतज़ार करना होगा। फिर उस नुमाइंदे ने कहा, मैं आपको बताता चलूं कि मिशिगन झील एक निहायत पुरअसरार खुफिया अड्डा था जहां ट्रांसफार्मर मशीन को छुपा कर रखा जाता था। शायद आप जानते हों कि ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए जाते थे। गोया ये मशीन एटम बमों और हाइड्रोजन बमों से ज़्यादा ख़तरनाक इंसान पैदा करती थी। उस मशीन की हिफाजत के लिए इतने सख्त इंतज़ामात किए गए थे कि वहाँ इजाज़त के बगैर एक मक्खी भी उड़कर नहीं जा सकती थी। वो एक ज़रा तवक्कुफ से बोला, पिछली रात अचानक हज़ारों खिलौना जहाज़ों ने इस खुफिया अड्डे पर हमले किए। खिलौना तैयारों की भला अहमियत क्या होती है? दौलतमंद बच्चों के दिल बहलाने का सामान होता है, मगर वही खिलौने ख़तरनाक तैयारे बन गए। किसी बहुत ही माहिर इंजीनियर ने उन तैयारों में तब्दीलियाँ की थीं। उनके अंदर खुफिया कैमराज नस्ब थे। वो रिमोट कंट्रोलर के ज़रिए परवाज़ करते हुए जहाँ से गुजरते थे वहाँ के मनाजिर कैमरों के ज़रिए स्क्रीन पर नज़र आते थे। इस तरह तैयारों को ऑपरेट करने वाले देखते थे कि कौन सा तैयारा खुफिया अड्डे में किस तरह दाखिल हो रहा है। उन तमाम तैयारों में भारी कुव्वत के बम रखे गए थे जिन्हें रिमोट कंट्रोलर के ज़रिए ही ब्लास्ट किया गया था। नाजरीन, अभी हमें मिशिगन झील की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। जैसे ही इजाज़त मिलेगी हम उन तैयारों के मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात पेश करेंगे। आइए हम मैडम सोनिया की बातें सुनते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या फरमाती हैं। स्क्रीन पर सोनिया नज़र आने लगी। नुमाइंदे ने पूछा, क्या आपको वो अपना चैलेंज याद है? सोनिया ने कहा, बेशक ये भूलने वाली बात नहीं है। हमने इसी स्क्रीन पर पूरी दुनिया के सामने कहा था कि हम दुश्मनों से हर जाना वसूल करेंगे और इंतकामी कार्रवाई भी करेंगे। नुमाइंदे ने पूछा, तो आपने इंतकामी कार्रवाई की है? नहीं, हम दूसरे अहम मामलात में इस कदर मसरूफ़ हैं कि अभी तक चैलेंज पूरा ना कर सके। ये बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे चैलेंज से किसी दूसरे ने फ़ायदा उठाया है। सुना है ट्रांसफार्मर मशीन को बुरी तरह तबाह कर दिया गया। इस तबाही का इल्ज़ाम आपके सर आए तो आपका जवाब क्या होगा? सोनिया ने कहा, हम ऐसे नादान नहीं हैं कि ट्रांसफार्मर मशीन को तबाह कर दें, जबकि ये जानते हैं कि मशीन का नक्शा मौजूद है, वो फिर तैयार कर ली जाएगी। हम तो ऐसी तबाही लाते हैं जिसकी तलाफ़ी मुमकिन ना हो। आपकी बातों से जाहिर होता है कि वो मशीन फिर तैयार कर ली जाएगी। क्या उसे बार बार तैयार करना आसान है? बहुत मुश्किल है, लेकिन अमेरिका वसी ज़राए का मालिक है। अगरचे आज कल मकरूज़ है, फिर भी उसकी तैयारी के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करेगा। यानी उसने करोड़ों की मशीन का नुकसान उठाया, आइंदा फिर करोड़ों खर्च करेगा। इसके अलावा हमारा जुर्माना भी भरेगा। हमारी तरफ से जो इंतकामी कार्रवाई होगी वो भी उसे अरबों डॉलर के नुकसान तक पहुंचाएगी। क्या आप समझती हैं कि मशीन की तबाही का इल्ज़ाम आप पर आयद किया जाएगा? इल्ज़ाम आयद करने में कुछ खर्च नहीं होता। हमारे तमाम दुश्मन हमारे मुतल्लिक एक सच्ची बात जानते हैं कि हम जहां भी और जब भी इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं वहां अपना नाम ज़रूर बताते हैं, ताकि सनद रहे कि हमसे दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। इजलास में बैठे हुए आला हुकाम और फौजी अफसरान तवज्जो से सोनिया की बातें सुन रहे थे और दिल ही दिल में ये तस्लीम कर रहे थे कि सोनिया और फरहाद ने छुपकर कभी इंतकाम नहीं लिया। हर कार्रवाई के बाद अपना नाम ज़रूर बताते हैं। सोनिया की ये बात भी दिल को लग रही थी कि जो मशीन दोबारा तैयार की जा सकती है उसे तबाह करना नादानी है। इंटेलिजेंस के आला अफसर ने कहा, यह औरत बड़ी मक्कारी से बोल रही है। एक तरफ कहती है कि मशीन को तबाह करने वाले नादान हैं, दूसरी तरफ कहती है कि हमने करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाया है। आइंदा नई मशीन पर करोड़ों डॉलर खर्च करेंगे। दुश्मन के लिए ये खुशी का मकाम है कि हमें नाकाबिले बर्दाश्त माली नुकसान पहुंच रहा है। दूसरे ने कहा, बेशक हमारे नुकसान के पीछे इसी मक्कार औरत का हाथ है। वो लोग आपस में तबसरा करते करते चुप हो गए। स्क्रीन पर नुमाइंदा कह रहा था, नाजरीन, यह हमारे इदारे की खुशकिस्मती है कि हमने गोशा नशीन रहने वाले फरहाद अली तैमूर को 1 माह पहले फरहाद विलेज में पेश किया था और आज दोबारा पेश कर रहे हैं। स्क्रीन पर फरहाद अली तैमूर नजर आने लगा। वो मैं नहीं था, मेरी डमी थी। थोड़ी देर पहले सोनिया की भी डमी स्क्रीन पर बोल रही थी। मैं और सोनिया मारिया के साथ एक बेडरूम में बैठे वो प्रोग्राम देख रहे थे। नुमाइंदे ने पूछा, मिस्टर फरहाद, मिशिगन झील में जो कुछ हुआ उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? जब तक डमी सोनिया स्क्रीन पर बोलती रही मैं उसके दिमाग में मौजूद रहा
ताकि वो कोई गलती ना करे। अब मैंने डमी के ज़रिए जवाब दिया, ये जो कुछ हुआ इसमें अमेरिका की नाजायज़ औलाद इसराइल का हाथ है। ये यहूदी नहीं चाहते कि ट्रांसफार्मर मशीन रहे और टेलीपैथी जानने वाले पैदा हों। अगर हों तो यहूदियों को भी ये इल्म दिया जाए। जब उनका ये मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने अमेरिका के 3 टेलीपैथी जानने वालों को अगवा कर लिया। नुमाइंदे ने कहा, अमेरिकी नुमाइंदों ने कभी किसी के अगवा का एतराफ़ नहीं किया है और ना ही करेंगे। मशीन की तबाही का इल्ज़ाम भी उन्हें नहीं देंगे, लेकिन मेरी सच बयानी कायम रहेगी। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।